السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور اینکر اور تجزیہ نگار جناب امیر عباس صاحب۔ امیر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ ہر حکومت کی کارکردگی کو بہت آبجیکٹیولی اینالائز کرتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے تجزیے میں جذبات کو لے آتے ہیں، تو امیر عباس صاحب کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اسی لیے اکثر حکومتیں ان سے ناراض بھی رہتی ہیں، کیونکہ یہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت رکھتے ہیں۔ سو ہی از ایکچولی لیونگ اپ ٹو ہز نیم، امیر عباس، ماشاء اللہ۔ امیر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ امیر عباس صاحب، یہ بتائیں کہ کورونا وائرس جب آیا تو شروع میں لوگوں نے اس کو چائنا سے منسوخ کیا کہ چائنیز وائرس ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یو ایس میں اس وقت جو ہے ڈیتھ کاؤنٹ سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان شکر الحمدللہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس بھی مریض آ رہے ہیں اور ایک پیرانویا ضرور ہے۔ سو آپ کی نظر میں حکومت اس کو کس حد تک مینج کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور جو حکومت پر تنقید ہو رہی ہے وہ کس حد تک بجا ہے؟ دیکھیں ملیحہ، حکومت پر ایک حد تک تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جس حد تک ہو رہی ہے تنقید اس حد تک نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ ایک حد تک کہاں ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ جس حد تک ہو رہی ہے کیا وہ ہونی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ یا ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی سپر پاور امریکہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، شکست خوردہ ہو گیا ہے آج امریکہ۔ دنیا کی دوسری سپر پاور ہے برطانیہ۔ برطانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور برطانیہ کا جو NHS، جو نیشنل ہیلتھ سروس، جو برطانیہ کا نظام صحت ہے، جس کو دنیا کے بہترین نظام جو صحت ہے ان میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بالکل اپنے گھٹنوں پہ جھک گیا ہے۔ دنیا کی تیسری عالمی طاقت ہے فرانس۔ فرانس بے بس ہو چکا ہوا ہے، لاچار ہو چکا ہوا ہے فرانس۔ آپ جرمنی کو دیکھ لیں، بیلجیم کو دیکھ لیں، یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے دنیا کے بر اعظموں کو، قوموں کو غلام بنایا، پوری پوری ریاستوں کو غلام بنایا، پورے پورے بر اعظموں کو غلام بنایا، لیکن یہ نہ نظر آنے والے جرثومے کے سامنے شکست مان گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاں تیاری نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا جو نظام صحت ہے وہ پاکستان کے نظام صحت سے زیادہ بدتر اور پست نظام صحت تھا کہ وہ اس نظام کا بوجھ اٹھا نہیں سکا، یا وہ اس مصیبت کا بوجھ اٹھا نہیں سکا، اس ناگہانی آفت کا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلی بار ایک وبا آئی ہے، اور چونکہ یہ پہلی بار آئی ہے لہٰذا دنیا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر دنیا کے ترقی یافتہ ملک تیار نہیں تھے تو بابا پاکستان خود تیار ہوگا۔ پاکستان کی تو حالت یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت کے آنے سے پہلے ملیحہ 1608 پاکستانیوں کے لیے ایک بستر تھا اسپتال میں۔ شرم سے ڈوب مرو، شرم سے ڈوب مرو، سیاست کر رہے ہو۔ 1608 پاکستانیوں کے لیے ایک بستر تھا۔ عمران خان کے آنے سے پہلے 900 سے زائد مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر تھا۔ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر کا بجٹ ہے اس کے ٹوٹل GDP کا وہ 0.53%، 1% بھی نہیں ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی ہے؟ تم دے کر کیا کہتے ہیں اس ملک کو اور اس نظام کو اور اس قوم کو؟ اس حکومت کے ہاتھوں میں تم نے ایک ڈھانچہ، اس حکومت کے حوالے آپ نے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیا، ننگا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور آپ کہتے ہو کہ اس کے اوپر پہلے گوشت چڑھاؤ پھر اس کے اندر روح پھونکو۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، میں ترقی یافتہ ممالک کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ہم اثر ممالک کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے ان کے GDP کا وہ 2 to 3% ہے، پاکستان کا 0.53%۔ آپ کا نظام تو معمول کی بیماریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، بالکل۔ تو جب اس کے اوپر اتنی بڑی وبا آئی تو آپ کا نظام چوک کر گیا۔ شروع میں آپ آ جاتے ہیں کہ اس حکومت سے غلطی کیا ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ جس وقت ایران سے، عراق سے، شام سے زائرین اور سعودی عرب سے عمرہ زائرین واپس آئے، پھر امریکہ سے، یورپ سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستانی ٹورسٹ گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے۔ میں کسی ایک ملک کی یا کسی ایک کیٹیگری کی تخصیص نہیں کر رہا، کیونکہ مذہبی
बदबूदार किस्म की बहस भी शुरू कर दी कि ये तबलीगी बिल्कुल, जमात ने फैलाया या ज़ाहिरीन ने। वेरी जिस अनफॉर्चुनेट, वेरी मुल्क से भी अनफॉर्चुनेट, जिस बिल्कुल, मुल्क से भी कोई आया पाकिस्तान में, वो ईरान से आया, वो सऊदी अरब से आया, वो इराक से आया, वो अमेरिका, जिस मुल्क से भी कोई कहीं आया, से भी आया। हाँ, हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पे उन लोगों को, देखिए अब हम जब लैंड करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, अगर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, हमारे हाथ में हमारा हैंड कैरी होगा, हम लगेज बेल्ट से लगेज लेंगे, बिल्कुल, इमिग्रेशन की एग्जिट स्टैंप, एंटी स्टैंप लेंगे और सामान उठा के बाहर निकल जाएंगे। जब लोग आ रहे थे वो इसी तरह बाहर निकलते रहे और वो निकल के अपने अपने घरों में चले गए और उन्होंने इसकी ट्रांसमिशन शुरू कर दी। अब खुदा ना खास्ता अगर मैं कैरियर था और मैं बाहर से आया हूं, अमेरिका से आया हूं अगर, और मैं कैरियर हूं, हुकूमत को चाहिए था कि मुझे फौरी तौर पे एयरपोर्ट पे, अगर मैं जमीनी बॉर्डर से आ रहा हूं तो मुझे उस बॉर्डर पे रोका जाता और मुझे फौरी तौर पे 2 से 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता। बिल्कुल। या तो आप लोगों को आने से रोक देते, आने ही ना देते अगर आप क्वारंटीन नहीं कर सकते थे, और अगर आप आने दे रहे थे तो आपको लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए था। ये लेकिन इनसे अमीर, गलती हुई, उसके बाद तो ये बाकी कैसे कुछ भी पता नहीं है। चलता, ये कैसे पता चलता कि कोई कैरियर है या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन बाद इसके सिम्टम्स आते हैं, तो हुकूमत के पास क्या स्ट्रक्चरल ये अरेंजमेंट था? क्या हुकूमत केपेबल थी? जैसे कि आपने बताया कि पिछले 40-50 साल में ही बेड़ा गर्क हुआ है, इस सेहत के निजाम पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, तालीम के निजाम पर इन्वेस्ट नहीं किया गया, लेकिन क्या हुकूमत के पास वो ढांचा था जिसको यूज करके वो चेक कर सकते हैं इन तमाम लोगों को जो जहां से भी आया? देखें, इसका एक ही तरीका आपके पास, वो टेस्टिंग है। मैं आपके सामने साउथ कोरिया ने जो पॉलिसी इख्तियार की, साउथ कोरिया एक सक्सेस स्टोरी है इस। बिल्कुल। देखें, मैं आपके सामने साउथ कोरिया की मिसाल रखता हूं। साउथ कोरिया ने जो तरीका कार इख्तियार किया उसको कहा जाता है ट्रेड। इसको कहते हैं मलिया 3T, यानी आप लोगों को ट्रेस करें, उनको फौरी तौर पर टेस्ट करें, अगर वो पॉजिटिव है तो उनको अब ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि आप लोगों को घुलने मिलने से रोक सकें। हुकूमत के पास फौरी तौर पे, देखिए चूंकि ये एक नई वबा थी तो दुनिया में इसकी जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो स्वैब्स हैं जिनके जरिए से आप सैंपल लेते हैं, जो इसकी टेस्टिंग, जो जो लैब के अंदर जो सहूलियात है, वो भी नहीं थी दुनिया में और ना पाकिस्तान में थी। जाहिर बात है जब पूरी दुनिया में ये फैल गया तो हर मुल्क चाहता था कि हमें टेस्टिंग किट्स भी मिले, हमें स्वैब्स भी मिले, हमें लैब्स के अंदर फैसिलिटीज भी मिले। पाकिस्तान को भी चाहिए थी। तो शुरू में बस जो गफलत अगर हुई सो हुई, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पिछले कोई एक महीने से जिस तरह ये हुकूमत कोशिश कर रही है अपने वसाइल को सामने रखते हुए, इस हुकूमत ने $8 बिलियन का रिलीफ पैकेज दिया है। $8 बिलियन कभी सुना भी नहीं होगा इसको हमने, जो दे दिया है इस हुकूमत ने रिलीफ पैकेज, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो जितना बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया है। बिल्कुल, यानी देखे ना, 150 अरब तो हमने सुना जो एहसास इमरजेंसी कैश में दिया जा रहा है, फिर 200 अरब रुपए असद उमर साहब ने भी अनाउंस किया कि वफाक सूबों के साथ मिलकर इंशाल्लाह एक रोल आउट कर रहा है प्रोग्राम। तो ये 8 बिलियन तक पहुंच गए माशाल्लाह। इस 3.5 अरब का तो मुझे इल्म था, ये मेरे लिए भी एक न्यूज है। 8 अरब जी, ये माशाल्लाह, 8 अरब डॉलर राइट नाइस। ये पैकेज, ये फेडरल गवर्नमेंट का पैकेज है, फेडरल गवर्नमेंट का। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने जारी बात है अपने तौर पे कोशिश की होगी, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपना पैकेज किया होगा, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है $8 बिलियन, जिसमें कंस्ट्रक्शन का रिलीफ पैकेज शामिल नहीं है। वो इसके अलावा गवर्नमेंट जो आप सब्सिडाइज कर रही है वो इसके अलावा पैकेज शामिल है। तो बिल्कुल, है कुछ गफलतें हुई हैं, कुछ कोताहियां, लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान से हुई हैं? ये तो अमेरिका से भी हुई हैं। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रियासतों के जो गवर्नर्स हैं उनके दरमियान वो लड़ाई चल रही है जो मुराद अली शाह में और इमरान खान में चल रही है। बिल्कुल। इसी तरह की लड़ाई आपको दुनिया के हर मुल्क में नजर आ रही है। भाई क्यों, ये एक नई और वबा है इस वक्त। फिर देखे ना, इसमें झूठ भी तो बोला गया ना, मसलन जी जी।
اس میں دیکھیں غلط بیانی بھی تو کی گئی نا, وہ جو انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہے حکومت کا, وہ بھی ایک چلا تھا کیس,